सत श्री अकाल जी। सो स्वागत है तुहाडा साडे प्लेटफॉर्म मास्टर क्लासिस पटियाला ते। हुण देखो एक ना बहुत इंपॉर्टेंट आ कि तुसीं इस स्क्रीन ते देख ही रहे हो कि ये एक स्ट्रैटेजी वीडियो आ साडी, ठीक है, जिहड़ी कि PPSC का जिहड़ा एग्जैक्टिव ब्रांच का रजिस्टर A2 ते C का पेपर आया उन्होंने लैके बहुत सारे गल्लां मैं तुहाडे नाल डिस्कस करनी है इहदे च, बिकॉज जिहड़े भी एस्पीरेंट्स साडे नाल साडे कोर्स च इनरोल होए आ उन्हां दियां ना बड़ियां क्वैरीज सीगियां इहनूं लैके कि बई असीं इस बार इकोनॉमी करिए कि छड्ड दईए, हिस्टरी च एंशेंट हिस्टरी मडीवल हिस्टरी करिए जां किहड़ी हिस्टरी चंगी तरह सॉल्व करिए। ਇਹਦਾ एक बड़ा सटीक जिहा जवाब उदों ही हो सकता जे तुसीं 2014, 17 ते 18 च आए हुए पेपर का लैवल देखिया होवे ते ये पता होवे कि उस पेपर च किन्ने क सवाल आए हुए आ। ठीक है, अज मैं सारी कल्ली कल्ली गल प्रूफ नाल तुहानूं दसनी आ, उहदे अकॉर्डिंग कि तुसीं अपनी प्लैनिंग करनी आ ते जिहड़े भी कोर्स इनरोल्ड ने उन्होंने उसे दे अकॉर्डिंग सबजैक्ट नूं उवें ही अहमियत देनी है। सो ये एक स्ट्रैटेजी वीडियो आ जिहड़ी स्पैशली सारे जिहड़े आप घरे बह के तैयारी कर रहे उन्हां लई भी ते स्पैशली जिहड़े कोर्स चों तैयारी कर रहे आ किहड़े सबजैक्ट नूं पहलां चक्कण ते किहड़े नूं बाद च ते किहड़ी चीज़ बिल्कुल पैरल चलनी चाहिए वो भी मैं नाल डिस्कस करनी है तुहाडे। ठीक है, सो आपां स्टार्ट करते हैं। सब तो पहलां तां तुसीं इस नूं स्ट्रैटेजी वीडियो नूं स्टार्ट करन तो पहलां एक चीज़ जिहड़ी सब तो पहलां मैं तुहाडे नाल डिस्कस करना चाहुंदा, 2014-17 तो बाद ये 18 वाला पेपर आ रजिस्टर का, PPSC का रजिस्टर का 18 वाला पेपर आ, शायद उपर लिखिया होवे ऑब्जैक्टिव टाइप पेपर जून 2019। 17 वाला पेपर 18 च होया सी ते 18 वाला 19 च फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ PCS एग्जैक्टिव ब्रांच रजिस्टर A2 एंड C इन डिपार्टमेंट ऑफ परसोनल। इस पेपर नूं लगण तो बाद तुसीं सीधे PCS यानी कि SDM के रैंक ते जांदे हो, जो कि PCS का एक मिनीमम रैंक आ जाओ। कहंदे जी इस पेपर च मैं कुछ सवालों के नाल तुहानूं दसना चाहुंदा। एक सवाल आया द इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक दैट सीक्स टू लिवरेज द इंफ्रास्ट्रक्चर। दूजी ऑप्शन आ पेमेंट बैंक ते इंडियन पोस्ट बैंक दोवां बारे स्टैटिक पुछया होया है कि पेमेंट बैंक की प्रॉपर्टी है, जिहड़े इंडियन पोस्ट बैंक आ उहदे बारे, ते एक पेमेंट बैंक की खासियत है। हुण पेमेंट बैंक का सवाल हिस्टरी का तो है नहीं, ना ही पॉलिटी का है, ये इकोनॉमी का सवाल आ। कोई कह सकता कि ये करंट च होऊगा जी, बई एक गल दसो चाहे करंट च भी आ पर उन्होंने कोई करंट अफेयर नाल रिलेटेड तो कुछ भी नहीं कर रहे ना, वो ये पुछ रहे आ कि पेमेंट बैंक की प्रॉपर्टी है। उस तो बाद अगे आ जाओ। ठीक है, अगला सवाल आ गया एक होर, नैक्सट अगे अपने को आ गया वेजिज एक्ट, कोड ऑन वेजिज। सो ये भी एक इकोनॉमी के एंगल नाल पुछया गया सवाल। उस तो बाद अगे आ गया चिट फंड कहते की हुंदा है। ठीक है, चिट फंड वास्ते नाल रिलेटेड एक सवाल आ गया। उस तो बाद नैक्सट अगे इस तरीके के होर भी विच कई सवाल सीगे। सो मेरे कहने का मतलब की है कि जिहड़ी इकोनॉमी बारे असीं ये कह के चलते हैं कि पेपर च नहीं आउणी, उहदे चों भी 4-5 सवाल आए हुए आ। 14, 17 ते 18 जिहड़े कि पेपर क्रमवार 16 ते एक 18 च ते एक 19 च होए आ, पेपर एक साल लगे होए आ जाके। इन्हां पेपरां च हर सबजैक्ट की अपनी एक अहमियत आ। एक पेपर ये सारे के सारे पेपर जो तुसीं अपने कोर्स नूं देखदे हो, चाहे बाई चांस किसी बच्चे ने कोर्स इनरोल नहीं किया, किसी एस्पीरेंट ने, वो भी मास्टर क्लासिस पटियाला की ऐप डाउनलोड करे। ठीक है, उहदे च रजिस्टर A2 ते C दे कोर्स च जाके उत्थे पेपर देख सकता है, चाहे अनलॉक पए हुए आ, चाहे कोर्स परचेज करे चाहे नहीं करिया, सारिਆਂ वास्ते इन्हां दी फैसिलिटीज़ अवेलेबल आ उत्थे। खैर इत्थों तुहानूं ये आइडिया हो गया। हुण इस चीज़ तो बाद दूसरी गल ये आ, असीं सिलेबस नूं किन्ना क पढ़ना है। जदों असीं पूरा थॉरोली सिलेबस नूं पढ़दे हैं ना तो उहदे च जोग्राफी च जाके ह्यूमन जोग्राफी की इंपॉर्टेंस बहुत वधा के दसी हुई है, पर पेपर च ज़्यादा इंडिया की जोग्राफी आ रही है। सो इस गल नूं ते हर पेपर का खोल के देख लो, हर पेपर च तकरीबन 11 तो 12 सवाल पंजाब दे आए आ। हर पेपर च 20 सवाल टोटल जिहड़े आ वो पॉलिटी दे आए आ। पॉलिटी हर पेपर च 20 नंबरां दी आई है। सो मैं ये किस बेस ते कह रहा, उहदे वास्ते देखो जदों भी आपां कोई दावा करते हैं ना तो साडे कोल कोई ना कोई तर्क होना चाहिए उस दावे नाल संबंधित। आ देखो मैं तुहाडे सामने जिन्ने भी जिहड़ा हुण तक 3 पेपर होए आ, इन्हां 3 पेपरां दे मैं तुहाडे सामने आ हिस्टरी मॉडर्न हिस्टरी दे मॉडर्न हिस्टरी आ, मॉडर्न हिस्टरी दे 3 पेपरां दे सवाल रखते तुहाडे सामने। आ पेज नंबर 14 ते लै जाना तुहानूं लास्ट सवाल। इन्हां दी स्पैशल वीडियो मैं तुहानूं अवेलेबल करवा रहा बिकॉज ये सारी बाईलिंगुअल आ ते सारे क्वेश्चनस दी विद एक्सप्लेनेशन मैं तुहानूं डिस्कस करने हैं। ठीक है, फाइनली तुसीं ये देखो कि ये आ जी क्वेश्चन नंबर 20वां।
मतलब जे तुसी ये समझो कि जे आपां इस चीज़ नूं समझीए तां तुसी देखो कि पेपर दे विच हर पेपर च 10 नंबर की हिस्टरी आई है, तो 3 पेपर होए आ, 10 × 3 30। उन्हां 30 नंबर की हिस्टरी चों 2/3 20 नंबर का सिर्फ तो सिर्फ मॉडर्न हिस्टरी आई है। सो मॉडर्न हिस्टरी 66% रोल अदा करती है। सो ये भी एक गल होगी। इस तो बाद मैं एक ये वीडियो तो बाद एक वीडियो मैं ऑलरेडी तुहानूं दे चुकिया ये जिहड़ी मैं पंजाब जीके नाल संबंधित आ। पंजाब जीके दे जदों मैं तिन्ने पेपरां नूं एवैल्यूएट किया, पंजाब जीके दे जदों मैं तिन्ने पेपरां नूं एवैल्यूएट किया तो तुसीं देखो आ सारे ये तुहानूं ऑलरेडी वीडियो जिहड़ी है जी डिस्कस हो चुकी है तुहाडे नाल। आ जिहदे च आ सारे मेलिਆਂ नाल संबंधित सवाल सीगे, ठीक है, कुछ भी सीगा। ये मैं जे तुहानूं लास्ट पेज ते लैके जावां इहदे ते ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਲੀ ਬਰੀਡ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਵੀ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਬਣਦੇ ਆ ਟੋਟਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 35 ਸਵਾਲ। मतलब साफ साफ हर पेपर च आउंदे आ 12 सवाल, ठीक है, 12 कह लो, ठीक है। तो 12 सवाल तुहानूं हर पेपर च पंजाब दे मिलणगे, तुहानूं 30 सवाल मिलणगे, सॉरी 10 दे अराउंड सवाल मिलणगे हिस्टरी दे, ठीक है, 12 दे अराउंड सवाल मिलणगे ते बाकी जिहड़े करंट अफेयर्स 20 दे सवाल अराउंड पॉलिटी दे मिलणगे। वो 20 क्यों आ पॉलिटी दे? क्योंकि 20 सवाल पॉलिटी दे कॉन्स्टिट्यूशन चों आ ते 20 गवर्नेंस चों आ, ते वो दोवें चीज़ां पुछदे आ, कॉन्स्टिट्यूशन भी पुछदे आ ते गवर्नेंस भी। मैं जी इन्हां तिन्नां पेपरां नूं ਡੀਕੋਡ करन दी वीडियो बना रहा कि सारे क्वेश्चनस सॉल्व करा रहा, उन्हां च मैं पंजाब दी एक घंटे 7 मिनट की वीडियो बन गई है, मॉडर्न हिस्टरी की बननी है, उस तो बाद पॉलिटी आ, साइंस आ, सारे सबजैक्ट, साइंस भी बहुत टिपिकल आई है। तुसीं ये तिन्ने पेपर जिहड़े आ वो साडे तो पुछ सकदे हो, साडे तो लै सकदे हो। वैसे भी जे तुसीं साडी ऐप डाउनलोड करनी है तो एंड्रॉयड वाले तो मास्टर क्लासिस पटियाला ते आईफोन वाले माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करन ते कोड भरन MVWOG, उत्थे उन्हां नूं आह वाला रजिस्टर A2 ते C कोर्सिस दे विच मिलूगा, उत्थे जाके तुसीं ये सारा चैक कर सकदे हो। सो ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰਸ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਰਸ 'ਚੋਂ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਐਡ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਵਰਗੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰਸ 'ਚ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਲਈ ਆ, ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਬਜੈਕਟ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਫੋਲਡਰ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣੀਆਂ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਫੋਲਡਰ ਬਣਾਏ ਆ ਕਿ ਡਿਕਲਾਈਨ ਆਫ ਮੁਗਲਸ, ਐਡਵੈਂਟ ਆਫ ਯੂਰੋਪੀਅਨਸ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਂਡ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟਸ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਂਡ ਨੇਬਰਿੰਗ ਸਟੇਟਸ, ਐਵੇਂ ਦੇ ਫੋਲਡਰ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਫੋਲਡਰ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਪਲੱਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜੋ ਮਗਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ मॉडर्न हिस्टरी। फिर दूसरा फोल्डर दूजे की वीडियो, तीजा तीजे की, चौथा चौथे की। जदों तुहाडे सारे फोल्डर खत्म हो गए उस तो बाद तुसीं मॉडर्न हिस्टरी दे पढ़ने शॉर्ट नोट्स ਜਿਹੜੇ कि तुहाडे WhatsApp ग्रुप ते असीं तुहानूं सेंड किए हुए शॉर्ट। वो इस करके क्योंकि जो सारी हिस्टरी पढ़ ली मॉडर्न हिस्टरी फिर उस तो बाद उन्होंने पढ़न नूं जी नहीं करता, फिर वो शॉर्ट नोट्स तो बाद फिर ਜਿਹੜੇ मैं तुहानूं MCQs दस्से हुए आ, ठीक है, कि तुसी घटना चक्कर की किताब जिहड़ी कि पूरे आल इंडिया के PCS के पेपरां नूं कवर करती है, ਉਹਦੇ ऑब्जैक्टिव क्वेश्चन सब्जैक्ट चैप्टर वाइज की किताब आए तो हर एक चैप्टर चों तुसी किन्ना क वधिया परफॉर्म किया है ये उत्थों पता लगूगा जदों तुसी एक चंगे MCQs की लैवल की किताब करते हो। जिन्हां नूं लगदा है कि असीं लैवल 1 कि इस तो भी उपर की कोई किताब हैगी आ, ये तो कंपलसरी है घटना चक्कर। तां ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੋਲਿਟੀ, ਹਿਸਟਰੀ, ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਲਿਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ, ਪੰਜਵਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਹੀ 5 ਸਬਜੈਕਟ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਆ ਉਹਦੇ MCQs ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀਜ਼ 'ਚ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 MCQs ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈ ਉਹ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਵਾਲੀ 'ਚੋਂ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾ ਸਬਜੈਕਟ, ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ ਤੇ ਚੌਥਾ, ਪੰਜਵਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਬਚ ਗਿਆ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਇਹੀ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ IAS ਟੈਸਟ ਪ੍ਰੀਲਿਮ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾ ਲਿਓ। ਸੇਮ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰ ਉੱਚੇ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ। ਸਿੱਧਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾਉਣਾ
ਉਹ ਵੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਤਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਕਹੋਗੇ, ਤੀਸਰਾ ਕਹੋਗੇ, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦਾ, ਡੇਲੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦਾ ਫੋਲਡਰ ਬਣਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਡੇਲੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇਖੋਗੇ, ਫਿਰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਫਿਰ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਦੇਖੋਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਚੱਲਣਗੇ। ਸੀਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਈ ਐਸਪੀਰੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਲਈ, ਪੜ੍ਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ ਦਾ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲ, ਉਹਦੀ PDF ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੱਢ ਸਕੋ। ਜੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ PDF ਪੜ੍ਹੋ, 15 ਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ 15 ਦੀ, ਲਾਈਨ ਵਾਈਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਕੱਠੇ ਇਕੱਲੀ PDF ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜੀ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਰਸ਼ੀਆ ਯੂਕਰੇਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ। ਜੇ ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆਈ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਤਾ, ਉਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਕਿ ਕਰਚ ਦੀ ਸਟ੍ਰੇਟ, ਜਿਹੜੀ ਕਰਚ ਜਲਮਾਰਗ ਡਮਰੂ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਵਾਟਰ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ? ਸੀ ਆਫ ਮਰਮਰਾ ਨੂੰ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਭੂ ਮੱਧ ਸਾਗਰ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਜਲਮਾਰਗ ਡਮਰੂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਸਟ੍ਰੇਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਬਲੈਕ ਸੀ ਨੂੰ ਸੀ ਆਫ ਮਰਮਰਾ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਜੋੜਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਲਾ? ਵਰਲਡ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਿ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਟਰ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਡੀ ਜੋੜਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਨੈਕਟਡ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੇਲੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧਿਓਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੀਮਸ, ਅੱਧੀਆਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਅੱਧਿਓਂ ਜ਼ਿਆਦੀ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਜੂਗੀ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਉਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ? ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ? ਸੋ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ। ਸਬਜੈਕਟ ਬਦਲਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਅਦ ਟੈਸਟ ਦੇਤਾ। ਟੈਸਟ ਵੀ ਐਪ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਦੇਤਾ, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾਲ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦੇਤਾ। ਹਿਸਟਰੀ, ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਤੋਂ MCQs ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨੇ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰੇ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਪੇਪਰ ਸੋਲਵ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਆ, ਇਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਲੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਤੇ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ 15-15, 20-20, 10-10 ਫੋਲਡਰ ਆ ਜਾਂ 8 ਫੋਲਡਰ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਇੱਕ ਫੋਲਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੀਆਂ, 2 ਆ ਜਾਂ 1 ਆ ਜਾਂ 3 ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਫੋਲਡਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ। ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ WhatsApp ਤੇ ਆਈ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਸ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ 'ਚੋਂ ਉਹਦੇ MCQs ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਟੈਸਟ ਦੇਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ MCQs ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹਾਰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੋਗੇ। 2 ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੋਟਸ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਸਪੀਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਕੁਐਰੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਵਰਨਰ ਜਰਨਲਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਰਿਫਾਰਮਸ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕਈ ਥਿੰਕਰਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਵਰਗੇ ਉਹ 2 ਵਾਰ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟਸ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਆ, ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਵੈਂਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡੇਟ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨੂੰ 2-3 ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲੇ ਨਾ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਥੋਰੋਲੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕਾਹਲੀ ਇੱਕ ਗੇ ਟੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਸਬਜੈਕਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੌਡ ਹਿਸਟਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਨੰਬਰ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਚੱਕਣਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਪੁੱਛ ਮੈਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੂਜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ, ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਉਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫੋਲਡਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਸਬ ਫੋਲਡਰ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀਆਂ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ, ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ, ਪੰਜਾਬ ਕੰਪਲੀਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀਜ਼ 'ਚ ਮੈਂ MCQ ਭੇਜੇ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ MCQs ਕਰਨੇ ਆ ਬਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਪੇਪਰ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਵਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਲਏ ਜਾਣ।
पंजाब तो बाद तीसरा सब तो इंपॉर्टेंट सबजैक्ट, बहुत लोग तो इनू सीरीयस ही नहीं लेंदे, पर मैं इनू बड़ा चंगी तरह सीरीयस लै रहा, साइंस। साइंस जर्नल साइंस तुसी ऐप खोल के देखो, तुहानूं उहदे च हीट एंड थर्मोडायनमिक्स, लाइट, रेडियो एक्टिविटी इन्ने सरल करके बाईलिंगुअली स्टडी मटीरीअल ते बाईलिंगुअली पढ़ाए आ, तसल्ली कर लियो। ते पर एक गल याद रखियो, तीसरा सबजैक्ट तुसी आ करना है, इस तो बाद चौथा सबजैक्ट करना है तुसी पॉलिटी, जिहदे चों आउणे आ पेपर च 20 सवाल। चौथा सबजैक्ट तुसी पॉलिटी करना है, जिहदे चों तुहाडे पेपर च 20 सवाल आउणगे, ठीक है। उस तो बाद पॉलिटी तो बाद अगला सबजैक्ट तुसी करना है एंशेंट एंड मैडीवल हिस्टरी, जिहदे चों तुहाडे पेपर च 3 ਤੋਂ 4 सवाल आउणगे, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, 10 आ हो गए, 10 ते 20 30 आ हो गए, 40 आ हो गए, 50 आ हो गए। ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਾ ਸਬਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 15 ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਚੋਂ 15 ਸਵਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਉਹ ਮਿਸਲੀਨੀਅਸ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਪਾ ਦੇਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹੋਰ ਪਾ ਦੇਣ। ਤੀਸਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਕਈ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। 10 ਨੰਬਰ ਆ, 10 ਤੇ 20 30 40 50 ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਆਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇਹ ਆ, ਇਹ 5 ਸਵਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੈੱਟ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 7 ਤੇ 5 12 12 12 24 24 ਤੇ 20 44 44 ਤੇ 10 54 54 55 ਔਰ 70 ਨੰਬਰ ਦਾ 70 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਸਬਜੈਕਟਾਂ 'ਚੋਂ ਕਵਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੈਟਰਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰਸ ਵਿਦ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀਜ਼, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਸ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ MCQs ਕਰਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟ ਦੇ PCS ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ 'ਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡਾ ਕੋਰਸ 'ਚ ਇਨਰੋਲ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ 'ਚ ਦਸੰਬਰ ਦੀ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਨਰੋਲ ਹੋਏ ਹੋ ਕਿ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਨਰੋਲ ਹੋਏ ਹੋ ਕਿ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਨਰੋਲ ਹੋਏ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਨਰੋਲ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਰ ਦੈਨ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ YouTube ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਥੱਲੇ ਕਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੱਲੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਪਾਇਆ ਸਾਇੰਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਡੈਮੋ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਪਈ ਆ, ਪੋਲਿਟੀ ਪਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪਈ ਆ, ਮਾਡਰਨ, ਐਂਸ਼ੀਐਂਟ, ਮੀਡੀਵਲ, ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਡੈਮੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਐਪ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ 2-2 ਮਿੰਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਰੋਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਟੈਂਟ ਮੈਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਸੀ, ਕੋਈ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੂਜੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਟ ਮੋਰ ਔਰ ਲੈਸ ਲੈਕਚਰਸ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 95% ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਇੰਸ ਆ, ਚਾਹੇ ਮੈਥ, ਪੰਜਾਬ ਆ, ਚਾਹੇ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਆ। ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਧਰੋਂ ਚੱਲਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਟੈਸਟ ਐਪ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਟੈਸਟ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੋ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਰਜਵੇਂ MCQs ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੋਰਸ 'ਚ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਰਜ਼ੀ ਇਨਰੋਲ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਨਰੋਲਡ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ WhatsApp ਕਰ ਸਕਣ, ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ 8558 00 797। ਸੋ ਇਹ ਨੰਬਰ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ 99146 85650, ਠੀਕ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੀ ਫੋਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 77078 00072। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ 77078 00072। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਆ। ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਲਿਖ ਕੇ ਐਂਡਰੋਇਡ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। ਆਈਫੋਨ ਆ ਤੇ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਿਓ ਮਾਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ। ਉਹ ORG ਕੋਡ ਮੰਗਣਗੇ MVWOG, ਇਹ ORG ਕੋਡ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਫੋਲਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਸੋਲਵਡ ਪੇਪਰਸ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕੱਲੇ ਤਿੰਨੇ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਆ PCS ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਸਬਜੈਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾ ਲੈਕਚਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਸੈਗਰੀਗੇਟ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਚਾਹੇ 14 ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ 17 ਵਾਲੇ ਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ 18 ਵਾਲੇ ਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੇਪਰ 16, 18 ਤੇ 19 ਚ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ।